अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करूँगी सब ठीक ठाक होंगे। तुसी ਅੱਜ मैं इमली की चटनी बनाऊँगी, बहुत मज़ेदार, इन्नी मज़ेदार कि जिहदा कोई जवाब ही नहीं। और मैं तुहानूं एक होर रेसिपी नहीं बल्कि मैं तुहानूं ईद दे सूट दी जो अजकल बहुत ट्रेंड चलिया होया फर्शी शलवार दा, मैं ਉਹਦੀ कटिंग दसूँगी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके नाल, इन्ने आसान तरीके नाल टेलर को जाओगे, इन्ने पैसे वो लेंदे आ, तुसीं खुद घर बना के तैयार कर सकते हैं। और ईद ते तो किसी ने रहना ही नहीं पीछे कि हर किसी ने चाहना कि असीं भी फर्शी शलवार पा लईए, क्योंकि ਇਹਦਾ ट्रेंड ज़्यादा है। और इमली की चटनी भी इन्नी मज़ेदार है। अज दोनों कॉम्बीनेशन तो इदा दी है, इमली की चटनी और फर्शी शलवार। समझ नहीं आई मैंने भी वीडियो बनाने के वक्त, लेकिन ये दोनों ही बहुत काम वाली चीज़ां हैं। और ईद भी नहीं छड्डनी और इमली की चटनी भी नहीं छड्डनी, इन्नी मज़ेदार हर चीज़ तुसीं इहनूं इस्तेमाल कर सकते हो। इन्नी आसानी नाल बनाना मैं तुहानूं सिखाऊंगी। चलो अज आपां बनाते हैं पहले इमली की चटनी, बाद विच फिर मैं तुहानूं दसदी हां फर्शी शलवार किद्दां बनानी है। इमली मैं ਲਈ ਸੀ तकरीबन 400 ग्राम सी, मैं ਭੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਭੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਟਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਰੀਕ ਜੀ ਛੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਛੱਲੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਾਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਲਪ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਖਜੂਰਾਂ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਵਾ 8। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਧੋ ਲੈਣੀਆਂ, ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਗਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ। ਇਮਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸੀ ਪਾਤੀ ਗੁੜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਮਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ वाइट और गुलाबी नमक, मैं काला नमक जिन्होंने कहते हैं वो पा दिता। और मैं विच 2 भर के जोड़े है ना कप वो पा दिते पानी के। तकरीबन मैं पानी 1 किलो सारा पाया वा। सारी इन्नी सारी इमली कुछ ज़्यादा ही सी, और चटनी भी मैं ज़्यादा ही बनानी सी। मैं कहा मैं ज़्यादा बना के रख लवां, रोज़ इसकी जरूरत पैंदी है। इनू दही बड़ियां दे उत्ते, इनू चणियां दे विच, इनू मतलब कि फ्रूट चाट हर चीज़ आप इस्तेमाल करके खा सकते हैं। मैं हल्की अग ते पहलों रखा वा इसलिए कि गुड़ जोड़ा ना नीचे लग जाता वा। फिर बाद में तेज़ कर लाँगे। पहलों मैं थोड़ी जी लो फ्लेम की, हुण मैं हाई करके इनू पका लाँगे। आ देखो हुण पक गई। ये कुटी मिर्च, दड़ा मिर्च जिन्होंने कहते वो पा देनी 1 टीस्पून। और वाइट जोड़ा नमक है ना सफेद नमक, वो भी थोड़ा जिहा पा देना। काला नमक मैं पहले पाया सीगा, हुण वाइट हुण पा देना वा। और इन चंगी तरह देखो हिला लिया। और पतली पानी वर्गी है ये चटनी। और ये चाहो तो तुसी गुड़ की जगह चीनी भी पा सकते हैं, लेकिन गुड़ की अपना ही एक टेस्ट होंदा है। और चटनी का मज़ा बहुत मज़ेदार जिहा बन के तैयार होकर चटनी होंदी है। और मैं इन्हूं पकन दूँगी चंगी तरह। आ देखो विच कुटी मिर्च भी पाई हुई है, तुहाडे कोल अगर नहीं हैगी तो लाल मिर्च पीसी हुई भी पा सकते हो। कुटी हुई तो अपना विच इहदे विच बीज जे आउंदे आ तो अच्छी लगदी है। ईद आउण वाली है, ईद दे कपड़े भी सीने आ तो रेसिपियां भी बनाना वा। तो तुसी मैनूं दस्सिओ अगर इदां दी तुहानूं पसंद आंदी है तो मैं एक रेसिपी एक तुहानूं सिलाई दी कोई टिप वगैरह दे दिया करा। मैनूं जरूर दस्सिओ, अगर सही है तो फिर मैं इदां दिंदी रहूँगी तुहानूं वीडियो बना के। ये सुरख कलर दे मैं 2-3 ड्रॉप पा दूँगी। रेड कलर के ऑप्शनल आ, अगर तुसी नहीं पाना चाहते ना पाओ, लेकिन थोड़ी जी ना शौक जी चटनी बन जाती है, इसका कलर बड़ा प्यारा आ जाता वा। हुण आपां एक प्याली दे विच 2 चम्मच जोड़े कॉर्नफ्लोर ते बड़े खाने वाले चम्मच घोल के ना पानी दे विच वो विच पा देने। और पा के इन्हूं चंगी तरह चटनी नूं पका लेना वा। देखो मैं सारा ही पा दिता वा, तकरीबन 1 प्याली पानी दे विच पा के 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर दे घोल के मैं चंगी तरह विच पा दिता। और पा के हुण इहनूं पकाना वा। इन चंगी तरह पकाना वा, इन कच्चापन ना हो। कच्चापन होंदा तो फिर चटनी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। थोड़ी देर पका लेनी है, 5 मिनट बस अपनी चटनी हो गई है तैयार। बहुत मज़ेदार जी चटनी तैयार होंदी है। मैं तुहानूं दस्सां इहदा टैक्सचर किदां दा रखना वा। पतली रखो, इनू गाढ़ी ना करया करो। तो इनू आपां फ्रिज च रखदे हां, थोड़ी गाढ़ी आपी हो जाती है। थोड़ी पतली रखा करो इनू ताकि पतला इहदा टैक्सचर लगे। बहुत ज़बरदस्त जी हुण सारी चीज़ मतलब कि विच परफेक्ट होनी है। इदां दी हर चीज़ तुसीं चाहो तो थोड़ी जी मीठी करने लई ज़्यादा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी जी खट्टी सी, लेकिन मैंने खट्टी ही चाहिए सी। आ देखो हुण मैं चम्मच तो तुहानूं इदां करके दिखानी है, बिल्कुल भी आ लाइन नहीं बंद होंदी। जो इदां हो जाए तो फिर समझो अपनी चटनी तैयार है। और इनू हुण मैं ना चुल्हा बंद कर दूँगी, बंद करके इनू ला लूँगी। इन्नी मज़ेदार चटनी है। इन तुसी फ्रूट चाट ते भी पा के खा लो। इनू चाहो तो तुसी दही बड़ियां ते पा के खाओ। इनू चाहो तो हर एक समोसियां ते पा के हर चीज़ दी जान आ। और वैसे भी सेहत लिए बहुत अच्छी होंदी है ये चटनी। ये खजूरा भी पाइयां वा। और इमली ठंडी तो खजूर थोड़ी गर्म होंदी है, इसलिए इसदा जोड़ा जायका बिल्कुल बराबर हो जाता है। और ये फ्रूट चाट कट्टी है, फ्रूट चाट तुसी पा के खाओ। इमली का जायका इन्ना मज़ेदार आ। फ्रूट चाट वैसे भी काली नहीं होंदी, अगर इन्हूं आपां ना इमली विच पा लईए या लीमू विच थोड़ा जिहा निचोड़ दईए तो फ्रूट चाट कट्टी काली नहीं होंदी और पानी भी नहीं छड्डदी, जिन्नी भी बारीक कट्टी हुई होवे। तो देखो साड़ी इमली दी चटनी बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करूँगी तुहानूं पसंद आऊगी। और बना के भी ज़रूर देखियो। और देखो कितनी मज़ेदार बननी है चटनी। और बहुत मज़ेदार जी साड़ी चटनी बन के तैयार हो गई है।
ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਚਟਨੀ। ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਤੇ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ 'ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਲਊਂਗੀ। ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਸੀ 40 ਇੰਚ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲਟ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲਊਂਗੀ ਸਲਵਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਊਂਗੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਆ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਬੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਵਾਰ, ਬਸ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਗੁੱਟੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਘੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਲ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਉਲਟੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਲਵਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰਦੇ। ਫੁੱਲ ਲੈ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਸਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਆਸਨ ਆਪਣਾ 17 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। 10 ਇੰਚ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਇੰਚ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇੰਚ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, 10 ਦੇ ਵੀ, 12 ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਸਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੌਕ। ਆਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਭੰਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅਰਸਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ 11 ਇੰਚ। 10 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਸਿਲਾਈਆਂ ਸਲੂਈਆਂ ਆ ਕੇ 11 ਇੰਚ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਔਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਕਟਿੰਗ ਆ। ਟੇਲਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਲਵਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪਲੇਟ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਬੁਕਰਮ ਲਗਾਉਂਗੀ। 4 ਇੰਚ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, 6 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾ ਲਈਓ। ਛੋਟੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੌੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਇੰਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਬੈਲਟ ਵਾ। ਔਰ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 8 ਇੰਚ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਔਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਟ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।